नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने आजिर लक्ष्मी एजुकेशन ए भिडियो रे तुम मानक स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणीर साहित्य सुरभि बहिर द्वितीय अध्याय विहंग विप्लव गल्पर प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। तो पिला माने तुमे माने समस्ते टिके भिडियो को शेष पर्यंत देखि लाइक करी सांग मानक सह शेयर करनियो। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवो काहेकि ना आगो को ऑल सब्जेक्ट रो ऑल चैप्टर रो वीडियो आसिया पई जाउछि। तुमे माने एही चैनल रे ही पाई परिबो। ता सहित लक्ष्मी एजुकेशन रो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि जाओ। लिंक एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि। तेबे चलो आरंभ करिबा। पाठ्य अंतर्गत म बुझिबारे क निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। 1 नंबर मा हळदी बसंत मुंडरे काहींकी चिंता माड़ी पड़ुछि। एहार उत्तर ग मा हळदी बसंत बसा तैयारी करि पारु नथिबारु। एठारे आमे तारका चिन्ह देबा। 2 नंबर बुढ़ा मांकड़ काहा बसार छाई माड़े नाही। एहार उत्तर क डामरा काउर। 3 नंबर निम्नलिखित चढ़ई मानक मध्यरे केउ चढ़ई गायक जातिर। एहार उत्तर ग हळदी बसंत। 4 नंबर पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति शिल्पी मानक द्वारा बंचिची एकथा किए कहिची। एहार उत्तर घ काऊ। 5 नंबर समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आमे काहाकू पर बोली भाबु नाहु। पठित गल्परे एकथा किए कहिची। एहार उत्तर क हळदी बसंत। 6 नंबर चढ़ई मानक मध्यरे केउ चढ़ई भल लकी करी कली कजिया मेंटाई दिए। एहार उत्तर ग नंबर कजलपाती। 7 नंबर हळदी बसंत पाई राजांक दरबार रे किए ओकिलाती करिथिला। एहार उत्तर काऊ। 8 नंबर प्रथमे राजांकर केउ राय शुणी चढ़ई माने आनंदरे बबेई उठिले। एहार उत्तर दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दियाजिबो। 9 नंबर राजा निजर राय बदलाई देबार कारण कौन। एहार उत्तर घ लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणसर लोभ जोगु। 10 नंबर केउंथिपाई चढ़ई माने आहुरी रागी जाई राजा मंत्री और राजकर्मचारी मानंकु खुंपिबाकू लागिले। एहार उत्तर बुढ़ा मांकड़ भल्लुक महाराजांकु पणस खसा खुआइबार देखि। ख तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती। तुम उत्तर गुड़िक दल रे आलोचना करी ठीक उत्तर निर्णय कर। तेबे सांग मानक सह आलोचना करी लेखिबो। मिलीमिशी जोड़िबा। पठित पाठरू निम्न रे केते गुड़िए वाक्य दिया जायछि। प्रत्येक वाक्य पाई 2टी लेखाएं अर्थसूचक वाक्य दिया जायछि। तुमे तुम दलर सांग मानक सहित आलोचना करी सबुठारु उपयुक्त अर्थ प्रकाश करुवा वाक्य सहित रेखा चिन्ह द्वारा संयोग करियो। एपटे वाक्य दिया हैछि एपटे अर्थ दिया हैछि। 1 नंबर जेते काकुति मिनती कहिले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा शुणिबाकू नाही। एहार उत्तर हबो ख हळदी बसंत ता बसा न भांगिबाकू अनुरोध न कले मध्य बुढ़ा मांकड़ ता कथा केबे हेले मानु नथिला। 2 नंबर सेथिपाई तो बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई माड़े नाही। एहार उत्तर क डामरा काउर आक्रमण को भय करी बुढ़ा मांकड़ काउर बसा पाखकू जाए नाही। आजिकाली तो तुम मानकर कचे बार। एहार उत्तर गाड़िया पोखरीर पानी सुखी आसुबारु गंगेई सहजरे माछ पाई जाउथबारु एही कथा कुहा जायछि। 4 नंबर जोर जार मुलकतार। एहार उत्तर क शक्तिशाली ही आधिपत्य विस्तार करिथाए एवं बल प्रयोग करी कार्य हासिल करिथाए। 5 नंबर कजलपातीर सबु कथा तार एकांतरे पसी ए कानरे पसी से कानरे बाहरी गला। एहार उत्तर गर्वी और अहंकारी बुढ़ा मांकड़ कजलपातीर कौनसी कथा प्रति ध्यान देला नाही। 6 नंबर आग पछकू चाही विचार न कले विचार एकतरफा होई जिबार आशंका अछि। एहार उत्तर क बुझी विचारी स्थिर मनरे विचार न कले राय भूल होई जिबार संभावना को एड़ेई हेबो नाही। ख नंबर निज उत्तर सहित सांग मानकर उत्तर गुड़िक मिलाई तुमे जो उत्तर सबू बाछिल से विषय आलोचना कर। तापर वाक्य गुड़िक उपरे आलोचना
ପଠିତ ଗପରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏହାର ଅର୍ଥ ସରଳ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ପର ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତ ମୂଳରୁ ବସା ରଖାଇ ଦେଉନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ବୁଢ଼ା କିଭଳି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତି କାରଣରୁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରୁଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିଜର ବସା ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ଥର ଥର କରି 3 ଥର ବାନ୍ଧିଲାଣି। ମାତ୍ର 3 ଥର ଯାକ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସେହି ଡାଳରେ ଡେଇଁ ତା ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ନ ଶୁଣି ବାରମ୍ବାର ତା ବସା ଭାଙ୍ଗି ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ନାହିଁ ହୋ, ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାନି, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଏହାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ ହୋ କଷ୍ଟକର। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ମଣିଷର ଅସୀମ ଲୋଭ ଓ ପ୍ରକୃତିର ବିନାଶ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମଣିଷମାନେ ଲୋଭୀ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ସମ୍ପଦକୁ ଶେଷ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ିଆ ବା ପୋଖରୀ ଭଳି ଜଳାଶୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଯେପରିକି ଗେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ନିଜର। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର। ଏହା ଏକ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଅଛି। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଶିଳ୍ପୀ ବା ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ନଥାଏ। ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଭାବିଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବା। ପଠିତ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା? ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ହେବ। ନମ୍ବର ବଣରେ ଚାଲିଥିବା ଅରାଜକତା, ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅବିଚାରକୁ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କୁଆମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ସବୁ କୁଆ ଏକାଠି ହୋଇ କା କା ରଡ଼ି କରି ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। ଗଙ୍ଗେଇ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାରର କୋଳି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନର ସମାହାରରେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖି ଗଙ୍ଗେଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା। ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର କେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା? ବଗ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନେ ଅତିଥି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆମ ନିୟମ ମାନିବା ଦରକାର। କଜଳପାତିକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର କଜଳପାତି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାର୍ଯ୍ୟ କରି କଳିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପିଠିକି ମଧ୍ୟ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେହି ବଣରେ ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ ଓ ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ଶୁଣି ରାୟ ଦେଲେ ଯେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ, ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦେଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର
ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟାଏ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖି ଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଝ ଘରଚଟିଆ ରାଜଦରବାରରେ ସମସ୍ତ ଖବର କିପରି ଜାଣିପାରୁଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଘରଚଟିଆ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପଶିଯାଇ ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ଶୁଣିପାରୁଥିଲା। ନ୍ୟ ଏହି ଗପରେ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହି ଗପଟିରେ କଜଳପାତିର ଚରିତ୍ର ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲା। ଟ ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି କ'ଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଜାଣିପାରି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ରୋହ ବା ବିପ୍ଳବ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଠ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବର ଗପରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହି ଗପରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଏକତା ହିଁ ବଳ ଏବଂ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ଲଢ଼ିଲେ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇପାରେ। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ତେବେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତୁ। 2 ନମ୍ବର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହାର ଉତ୍ତର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇନଥିଲେ ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା। 3 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେ ବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର ଯଦି ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେଠି ମାଛ ଅଧିକ ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେ ବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। 4 ନମ୍ବର ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମର ଅତିଥି ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଦେଶୀମାନେ ଯଦି ଆମର ଅତିଥି ହେଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବୁ। 5 ନମ୍ବର ବଗର କି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବଗ ଯଦି ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ। 6 ନମ୍ବର ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତେ। 7 ନମ୍ବର ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ତାକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଜାମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାକୁ ପଦରୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିଦେବେ। 8 ନମ୍ବର ଘରଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିନଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଘରଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ କେବେ ନ୍ୟାୟ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ସହିଥାନ୍ତେ। 9 ନମ୍ବର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣମୂଲକର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇଥିଲେ ତାକୁ ହଟାଇ ନୂଆ ରାଜା କରିଥାନ୍ତେ ଯିଏ କି ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ। ଅଭିନୟ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନ କଳ୍ପନା କରିବା ସହିତ ଲେଖିବା ଓ ତାକୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଅଭିନୟ କରିବ। ବଦଳି ଯାଉଥିବା ଗପ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ଗପଟି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଇ ଲେଖାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜେ ଲେଖିବା। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ତା ପିଲାଛୁଆ ସହ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥାନ୍ତା। ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ବନାନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା। କରେ ଏଠି କିଛି ସଠିକ୍ ବନାନକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ତ କ ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦୂରବସ୍ଥା। ଖ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମଟିରେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଗ ନମ୍ବରରେ ଆମେ
द्वितीयटी गोल बुलेइबा। घ नंबर रे आमे प्रथमटी अस्तव्यस्त गोल बुलेइबा। व नंबर रे प्रथमटी दुर्दशा गोल बुलेइबा। विशेष्य और विशेषणर मेल बुढ़ा मांकड़ कुनी कुनी थंट। उपर लिखित जोड़ा पद मानकरे दुईटी लेखाएं पद जोड़ी होइछंती। सेथि मध्यरु प्रथम रेखा चिन्हित पद द्वितीय पद को विशेषित करिथिबारु सेही पद को विशेषण पद और पर पद को विशेष पद कहा जाए। एहिपरि केतेक शब्द पठित गपरु खोजी संग्रह करिबा एवं सांगमानक सहित आलोचना करिबा एवं लेखिबा। बुढ़ा मांकड़ बुढ़ा शब्दटी हैला विशेषण आ मांकड़ शब्दटी हैला विशेष्य। तो एइभଳି आमे किछि शब्द ए गपरु लेखिबा जेपरि लांचखिया राजा पाचिला पणस। कहिबार ढंग बा शैली तले दिया जाइथिबा वाक्य गुड़िकरे थिबा रेखा चिन्हित पद गुड़िकु ध्यानर सहित पढ़िबा। एहार आक्षरिक अर्थ एठारे प्रकाशित न होई अलगा अर्थ प्रकाशित हेउची तेणु एहाकु रूढ़ी कहा जाए। बुढ़ा मांकड़ मंत्री को हाथ करी सिंहासन पछपटे गोटे पाचिला पणस लांच स्वरूप रखिदेइथिला। हाथ करिबा अर्थ एठारे निज पक्षकु आनिबा। सेहीपरि 2 नंबर सेथिपाई तो बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई माड़े नाही। छाई माड़े नाही अर्थ एठारे पाखकु जाए नाही। पुनश्च हाथ करिबा रूढ़ी परि आउ केतोटी रूढ़ी हैला ना करिबा चलू करिबा हाथ करिबा तिलकु ताल करिबा। एही रूढ़िकर गुड़िकु वाक्य रे व्यवहार करी सांगमानकु सुनाइबा और लेखिबा। ना करिबा एहार अर्थ सुनाम अर्जन करिबा। बाजीराउतंक भଳି देशर ना करिबा प्रत्येकंकर लक्ष्य हेबा उचित। चलू करिबा एहार अर्थ सबु शेष करदेबा। लोकटीर धर्म अधर्म विचार नाही जनसाधारणंकर पांठी को चलू करदेलानी। हाथ करिबा एहार अर्थ कौशल रे आयत्त करिबा। अनिल अन्य पक्षर साक्षी मानकु हाथ करी मकद्दमा जीतीगला। तिलकु ताल करिबा एहार अर्थ छोट कथा को बड़ करिबा। दुष्ट लोक माने तिलकु ताल करी कलह करिथांती। बणर पशुपक्षी वाद विवाद एथिरे कौनसी प्रश्न उत्तर नाही। तेबे ए भिडियो रे ए गल्पर समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करागला। पिला माने ए भिडियोटी को देखी गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब करदेव। थैंक यू फॉर वाचिंग।